سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خصوصی مہمان ایک مایہ ناز ثنا خان، انٹرنیشنل لیول پر جو بہت ساری نعتیں پڑھ چکے ہیں، بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کے فیضان سے بھی مستفید ہوں گے، ان سے بہت سارا کلام بھی سنیں گے، نعتیں بھی سنیں گے۔ تو انٹروڈیوس کراتا چلوں، ہمارے ساتھ ہیں محمد شوکت اویسی صاحب، پاکستان سے بہت سارے یعنی ARY ٹی وی اور دوسرے جیو ٹی وی اور اسی طرح بہت سارے ٹی وی چینلز کے لیے ماشاءاللہ یہ بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں، کرتے ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، رمضان نشریات بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ہی از کوائٹ فیمس ان پاکستان ماشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی شوق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین، اور آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ دل کی تصوری زبان سے اللہ 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 اس خالق کائنات مالک کل کا نام پکارتے رہیں، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک۔ اللہ پاک ہمیں یہ ذکر و فکر، یہ فقر والا رستہ، یہ نور معرفت والا رستہ، ہمیں اس رستے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بغیر کسی تاخیر کے میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، بلکہ آپ بھی ہو رہے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم شوکت بھائی سے قصیدہ بردہ شریف کے پہلے 2 بول سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مختصر سا بیان ہوگا آج، پھر انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے، اور اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر معمول کے مطابق عروج جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جی، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد سید الکونین والثقلین سبحان اللہ، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، اللہ اللہ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی اللہ اترے نہ تھے جبریل بھی کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، اللہ مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہے کونوں مکان تشریف لے آئے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقترم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، سبحان تم اللہ، نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو اللہ کیسے اللہ ہے غم، اللہ عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا سبحان اللہ نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صل وسلم دائما ابدا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بہت اچھے جی، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق و شوق میں بھی بہت سارا عروج عطا فرمائے جی، ماشاء اللہ۔ روح کو گرما دینے والا، کیا کہتے ہیں جی، روح پرور کلام، اور پھر کلام بھی اچھا اور کلام پڑھنے والے بھی اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ اور آج کا بیان دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ ہم بس نعتیں سنتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں۔ نہیں حضور، آپ کا بیان ضروری ہے۔ آج کا بیان میرا تو دل یہی چاہتا ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی محبت والی بات جی ساتھیوں کو گزار کرتے ہیں جی۔ تعلیمات کے طور پر ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بھئی مجھے اپنا محاسبہ ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے، مجھے اپنا ہی محاسبہ کرنے کی کیا نہیں، بہت ضرورت ہے بھئی، ذہن میں رکھیں۔ آپ بہت اچھے ہوں گے، آپ کی سوچ بڑی اچھی ہوگی، آپ ایک خوبصورت دل کے مالک ہوں گے، لیکن ڈونٹ فورگیٹ، بھولنا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نفس بھی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ایک نفس بھی ہے، اور وہ نفس کمبخت ہمارے ساتھ ہمارے جسے میں ہونے کے باوجود جو گائیڈ لائن ہے، جو ڈائریکشنز ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، وہ شیطان بدبخت سے لیتا ہے، اس کے کہنے پہ چلتا ہے، اور اس کا بھائی وال ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے کو کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکائے، ورگلائے اور اس طرف لے جائے۔ اور یہ وہ نفس ہے جسے اللہ والوں نے تزکیہ نفس کی منزلیں کر کر کے اس کو مغلوب کیا۔ مرتا نہیں ہے یہ، مرے گا تو جب موت اترے گی اس پر، کل نفس ذائقۃ، جب نفس پر موت اترے گی تو یہ مرتا ہے۔ اس سے پہلے فقیروں نے، اللہ والوں نے، درویشوں نے، اولیاء اکرام نے، پیران کبار نے
जितने भी सालिहीन सिद्दीकीन हुए उन्होंने इसको मगलूब किया, अदमोया कर दिया, इसका तज़किया करते रहे, इसके मुखालिफ चलते रहे, इस पर अल्लाह के नामे मुबारक की चोटें ज़रबें लगा लगा के इसको ज़ेर कर लिया, ज़ेर कर लिया। तो हम अपना मुहासबा इसलिए ज़रूर करते हैं कि हमें कहीं नफ्स ने बहका तो नहीं रखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे काम उसकी खुशी के लिए उसके ताबे होकर करते हैं। क्योंकि ये नफ्स अमारा ही है जो इंसान को नित नई ख्वाहिशात देता है। बेशक ये नफ्स अमारा ही है जो इंसान के अंदर हवा हिरस को पैदा करता है। ये नफ्स अमारा ही है जो बुराई पर उकसाता है, कभी पैसे की लालच, कभी पावर का नशा, कभी किसी पोजीशन का, किसी रिकॉग्नाइजेशन का क्या कहने डिमांड, इंसान को बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है जो कि लिटरली गैर जरूरी हैं। यानी अगर वो हमारी जिंदगी में ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अल्लाह तबारिक व तआला इज्जत की रोटी दिए जाए, हलाल लुकमा हम और हमारे बच्चे खाते रहें, तो फिर क्या जरूरत है पैसा हमने सिर्फ बैंकों के लिए रखना है, क्योंकि वो रहेगा तो उधर ही। हमारे पास तो सिर्फ फिगर होगी, हाँ हाँ भाई इतनी फिगर, इतने हो गए भाई, इतने हो गए। कोई तराने रख के तो नहीं सोता अब, कोई अपने घर के सेलर में तो नहीं दबा देता, बैंकों की नजर रहता है, वो इंजॉय करते हैं आपके पैसे को। अल्लाह पाक हमें ये जो हवा हिरस है, ये जो लालच तमा है, ये जो उजब तकब्बर है, इससे अपनी पनाह अता फरमाए। इस शर से हमें बचने की तो मुहासबा करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, हर इंसान अपने तौर पर बेस्ट शॉट प्ले कर रहा होता है, बेस्ट अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा होता है। क्या अच्छा कर रहा होता है? वो हर एक के ऐब ही ढूंढता रहता है। चलो कभी इस बंदे ने ये गलत किया, इस बंदे ने ये किया। हाँ, वो अगर तनकीद बराए इस्लाह हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है। इसका मतलब फिर तो नफ्स के ताबे हैं हम। वाह। हमें अच्छा, एक और छोटी सी बात, आपने ये चीज बचपन में की होगी, मैं भी करता था, शायद आपने भी की होगी, या ये कह लें कि अब जमाना मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, शायद अब तो बराए नाम ही रह गई ये चीजें। हम अपने बचपन में कॉइन्स कलेक्ट करते थे। जी बिल्कुल भाई, शायद आपको भी ये बात मुजाहिदे में आई हो। हम जो पोस्ट की स्टैंपें होती थी ना, जी, जमा करते थे, वो भी जमा करते थे। मैं अपने यंग एज में, मैं शौकत भाई तो बहुत यंग है मुझसे, तो मैं अपने बचपन में ये करता रहा हूँ, खुद ये हॉबी मैं पालता रहा हूँ कि हम स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, फिर कोई ना कोई फूल कोई अच्छा मिल जाना उसको कलेक्ट करना, बाकायदा डायरी में रखते थे। तो इसका मतलब हम कलेक्टर थे, स्टैम्प्स के कलेक्टर थे हम, कॉइन्स के। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ शौक पाले होते हैं, तो वो कलेक्टर्स होते हैं। जब आप हर इंसान में बुराई ढूंढना शुरू कर दें तो क्या होता है फिर? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बुराई के कलेक्टर बन गए? अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। अल्लाह भाई, हमने एक बंदा है ए, उसकी बुराई ढूंढ ली, दूसरा है बी, उसकी भी ढूंढ ली, तीसरा है सी, उसकी भी ढूंढ ली। भाई, अगर आप मुझ में भी, मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं तो ये क्लेम नहीं कर रहा, मेरे अंदर भी कोई ना कोई खामी, कोई बुराई, कोई कमजोरी, कोई लफ्जी ढूंढे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, हम अननोइंगली करते क्या हैं? हम कलेक्टर बन गए बुराइयों के। जब हर बंदे की बुराई देखी, बुराई ढूंढी, बुराई इकट्ठी कर ली, अब हमारी झोली बुराइयों से भरी हुई है। बिल्कुल, हाय हाय, अब हमारी झोली बुराइयों से भरी हुई है। तो भाई, हम तो बुराइयां इकट्ठी कर रहे हैं। खुदा रहा है ऐसे ना करें, छोड़ दें ये काम। हमें अपनी झोली पॉजिटिविटी से भरनी है, हमें अपनी झोली नेकियों से, खैर से, भलाई से भरनी है। कैसे? भाई, मैं शौकत भाई की तरफ देखूं, यार शौकत भाई में कोई तो एक ऐसा अमल होगा जो अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ के लिए शौकत भाई को चुन लिया। कोई तो नेकी होगी।
अल्लाह भाई शौकत भाई में कोई तो ऐसी नेकी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंदीदा चीज और अपने महबूब की सुन्नत इनके चेहरे पे सजा दी। अल्लाह चलो भाई सूफी साहब की बात कर रहे हैं, भाई सूफी साहब में कोई तो ऐसी नेकी, कोई भलाई, कोई खैर वाली बात होगी कि उन्होंने इमामा शरीफ सर पर रख लिया, अल्लाह ताज मुसलमानों का, हजूर की सुन्नत, एक सुन्नत का एतबा 100 शहीदों के बराबर सवाब। अल्लाह अब जब भी आप किसी बंदे से मिलें, उसकी वो क्वालिटी, उसकी वो खूबी, उसकी वो अच्छाई, उसकी वो भलाई, उसकी वो खैर, उसकी वो तरक्की का, इज्जत को बुलंदी वाला जो अरूज उसको मिल रहा है, उसका राज ढूंढना है आपने। तो क्या होगा, फिर आपके पास खूबियां इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। भाई फलां बंदे में ये खूबी है, फलां में ये खूबी है, बी में ये है, सी में, डी में, ए टू जेड जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनकी खूबियां आपने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। और अब क्या है, अब आपकी झोली में खूबियां ही खूबियां हैं, क्वालिटीज ही क्वालिटीज हैं। उसमें से कोई भी एक क्वालिटी पकड़ लें, कोई भी एक बात पकड़ लें, उस पर अमल शुरू कर दें, आप देखें आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी इज्जत बुलंद होना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि आपके मरातिब मुस्तजाब दावात होने शुरू हो जाएंगे, वाह लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बननी शुरू हो जाएगी। खुदारा नेकियां ढूंढें, नेकियों के कलेक्टर बने, फिर नेकी का प्रचार करें, फिर नेकी पर अमल करें, फिर आप किरदार बा सफा, नेकी, बिल्कुल नेकी, भलाई, खैर खैर खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह से आप अपनी शख्सियत को निखारें। आपको याद होगा पिछली 2-3 नशिस्तों में हमने यही मौजू रखा। भाई ये बातें अपनी जगह पे बहुत जरूरी हैं, फराइज नहीं छोड़े जा सकते। अगर कोई नमाज छोड़ दे और सारी रात बैठकर वज़ाइफ करते रहे और कहे जी ये मेरी नमाज वाली जो कमी थी वो फुलफिल हो गई है, और नहीं भाई, नहीं होनी। सही बात। फराइज अपनी जगह पे, सुन्नतें अपनी जगह पे, और अपनी शख्सियत और किरदार का निखार, उसको संवारना अपनी जगह पे। थोड़े अमल हों लेकिन आपकी कमाई आपके पास हो, आपके काम आ गई, थोड़ा इल्म था आपके काम आ गया, नाफे हो गया आपके लिए, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैंने बहुत सारी नेकियां की, बहुत सारे उम्रे हज किए, बहुत सारे सदकात खैरात दिए, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा, गीबत करना नहीं छोड़ी, लोगों का हक मारना नहीं छोड़ा, तो क्या होगा, वो सारे रोजे मैशर खड़े हो जाएंगे कि मालिक इसने मेरा हक तलफी की थी, मेरा प्लाट मारा था, मेरे पैसे मारे थे, मेरी प्रॉपर्टी खा गया था ये। अब वहां पे पैसे तो होने ना पाउंड, ना डॉलर, ना रुपए, तो क्या देंगे आप उसको, आपकी नेकियां उसको जाएंगी। भाई बहुत ज्यादा नेकियां की थी, ठीक है, उसको दे दी। फिर जिसकी गीबत की थी, हदीस मुबारक है ना जिसका मफहूम यह है कि जिसकी आप गीबत करेंगे आपकी नेकियां उसके खाते में चलेगी, उसकी बुराइयां आपके खाते में आ गई, उसके दर्जात बुलंद कर दिए गए, आपके दर्जात नीचे कर दिए गए। अल्लाह खुदारा थोड़ा इल्म हो पर अमल वाला हो, थोड़ी नेकियां हो, भलाई हो, लेकिन वो आपके काम आए। इसके लिए आपको अपने किरदार को निखारना होगा, अपनी शख्सियत को अरूज देना होगा, अपनी गुफ्तार को संवारना होगा। और वो ये जो कलेक्टर बनते हैं ना हम अननोइंगली, हमें ये कलेक्टर नेकियों का, भलाई का, खैर का, पॉजिटिविटी का बनना है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौजू तो ये ऐसा है कि इस पर घंटों बातें करते रहें, कुरान से, अहादीस से, रवायात से, औलिया उज़्ज़ाम की सीरत से अगर हम बातें करते रहें तो ये मौजू लाइफ टाइम चल सकता है, क्योंकि शख्सियत को निखारना कोई एक दिन का काम नहीं है, अपने किरदार को संवारना एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। और हमें इस प्रैक्टिस में रहना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए नहीं कि दुनिया कहे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बल्कि इसलिए कि मैं रब ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं, अल्लाह की बारगाह में मैं मकबूल हो जाऊं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और मेरे आका मौला, हम आपके चेहरे का तबस्सुम बन जाएं। हजूर फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा सफीर है, ये मेरा नाइब है। आए कौन लोग हैं वो?
जरा सोचें, जो अल्लाह के मुकर्रब और साले बंदे हुए वो कैसे हो गए। वो तज़किया नफ्स करते थे, वो हर एक को भलाई खैर बांटते थे, दुआएं देते थे। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। ले जी नाज़ शरीफ सुनते हैं जी शौकत साहब से बगैर किसी ताख़ीर के। ये बातें, ये तालीमात तो चलती रहेंगी, हर वीक करेंगे इंशाल्लाह। शौकत साहब हमारे पास हैं कुछ 4 वीक अभी इंग्लैंड में, तो इंशाल्लाह इन्हें हम गाहे बगाहे तंग करेंगे। इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इनके पास एक वसी ज़ख़ीरा है सूफियाना कलाम का भी, और हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के कलाम का भी, और माशाल्लाह जो नातें हैं आजकल फेमस हैं वो भी। तो फिर हम क्या करेंगे कि बहुत सारी नातें इनकी रिकॉर्ड करके हमारे जो सैफ़ी फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो हम महफ़िलों में ना सुन सके वो हमें बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी मिलेगा जी। ये हमारी एडवांस बुकिंग है जी आपके पास है। वाइल आप यूके के टूर पर हैं, हम चाहते हैं कि हम भी और हमारे साथी भी पूरी तरह आपसे मुस्तफीद हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद फरमाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र दीन मिल्लत मेरे इंतहाई मोहसिन मुशफ़िक़ व मेहरबान क़िबला हुजूर सूफ़ी मंसूर साहब सैफ़ी ज़ीदा मजदूह का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि मैं अगर यूके में हूँ तो ये इनकी मोहब्बत है, पाकिस्तान में अगर रहता हूँ तो वहाँ भी इनसे मुस्तक़िल इन कनेक्शन रहता हूँ, और इनकी बड़ी मुझ पे नवाज़िशात हैं, बड़ी इनकी इनायतें हैं, बड़ा इनका अल्लाह पाक इनकी सेहत में, अमल में, इनके घर पर हज़ार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और हमें बस मेरी छोटी सी अर्ज़ ये है कि हमें इनका अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का, तो अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए। मैं आला हज़रत का नाम चूँकि क़िबला पीर साहब ने लिया है तो मैं उन्हीं का एक बड़ा मारूफ़ कलाम जो है वो पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। तमाम ही अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें मिलकर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, उनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी,
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور وہ تو وہ ہے سرے حشر دیکھو گے تم، وہ سبحان تو اللہ، وہ ہے سرے حشر دیکھو گے تم، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ واہ واہ جب ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اس وقت میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم وہ واحد ہستی ہوں گے میدان محشر میں کہ جو یہ فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا انا لہا، کہ میں ہوں نا، سبحان اللہ، میں ہوں نا، میں گناہ گاروں کے لیے آج رحمت کی نوید ہوں، رحمت کی خوشخبری ہوں۔ اور میرے آقا و مولا حضور سید عالم کا ایک سجدہ ایسا ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ محبوب آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے سجدے سے، میں نے آپ کی ساری امت کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، اس سبحان لمحے کا اللہ، ہمیں انتظار ہے۔ وہ سبحان تو اللہ، وہ ہیں سرے حشر دیکھو گے تم، سبحان اللہ، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی۔ کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہا فرہاد نے شیریں سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے، مگر سن لو محمد دوسرا پیدا جہاں میں ہو نہیں سکتا۔ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، غمزدوں وہ حسین معجزہ ہے ہمارا نبی، جس کی ذو سے ہوئے آشکارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا جی، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ آپ کے ذوق و شوق میں اور عروج و ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے جی، اللہ آپ کی عزت کو بلند فرمائے۔ اللہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت کے حامل ہیں، اور یہ عزت اللہ کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی تھی۔ اللہ حسان بن ثابت
جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی رضی اللہ تعالیٰ نے، صلی اللہ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کچھ کلام لکھ کر لایا ہوں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ آپ نے فرمایا ہاں، نماز کے بعد سنتے ہیں آپ سے۔ اللہ جمعے کا دن تھا، اور جب جمعے سے فارغ ہوئے تو حضور منبر سے اتر کر نیچے صحابہ میں آ کے بیٹھ گئے، سبحان اور آپ نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ حسان اب تم اوپر چڑھ جاؤ اور سناؤ کیا کلام لکھا۔ اللہ ذرا غور کیجئے گا، یہ عزت ہے۔ تو یہ سرمایہ ہیں ہماری کمیونٹی میں، یہ سرمایہ ہیں ہمارے لیے جو حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تو ہمیں نہ صرف ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، اللہ بلکہ ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہاں، بہت زیادہ میرے مرشد پاک بڑی تکریم فرماتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں جی۔ اللہ پاک ان کی عزت کو بلند فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا مالک القدوس، یا اللہ تیرے نام مبارک کا ذکر کیا ہے، اللہ حق ادا نہیں کیا، تھوڑی سی کوشش کی ہے، تھوڑا سا وقت ذکر میں لگایا ہے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ یا رب العالمین، ذکر کا طریقہ سلیقہ تو نہیں آتا، ہم نے کوشش کی ہے، اللہ جس طرح تیرے مقرب اور صالح بندے ذکر کرتے تھے ان کی نقل کی ہے، ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کی ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یا رب العالمین، ہم نے تھوڑا کیا ہے، تو زیادہ کر کے قبول فرما۔ آمین آمین ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کیا، تو اپنی شان کے لائق کر کے قبول فرما۔ آمین اللہ ہمیں صدا ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرما، اللہم ذکر کی شرینی عطا فرما۔ اللہ اللہ اپنے نام مبارک کی عظمتوں میں سے اللہ خیر اور بھلائی والا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہم اللہ اطمینان اور سکون والا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب خیر اور برکت والا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب دنیا و آخرت کی کامیابیاں جس سے نصیب ہو جائیں، اللہ ایسا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے سینوں کو، خصوصاً ہمارے قلوب و اذہام کو، ہمارے لطائف کو نور معرفت سے منور فرما دے۔ اللہم اللہ ہمیں شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما، آمین سنتوں کو اپنانے کی، ہمیشہ کے لیے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا رب العالمین، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، آمین کہہ رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہوئے بھی آمین کہیں گے، اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، اللہم آمین دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، اللہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ آمین اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ اللہم آمین سب کچھ دیا ہے تو نے، اللہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، آمین دنیا سے جائیں تو اپنے سینوں کو تیرے ذکر سے، تیرے نام مبارک کی برکتوں سے گرما کر جائیں، اللہم اپنے سینوں کو کشادہ کر کے جائیں، اپنے سینوں کو قلب سلیم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہم یا اللہ اپنا کرم عطا فرما، آمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، آمین جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، خصوصاً جو بیمار ہیں، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یا اللہ سب کو زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، دائمی شفا عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہم یا رب العالمین، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے
اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، آمین۔ سب پر اپنا کرم عطا فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم جو بے روزگار ہیں آمین، انہیں رزق حلال اور طیب کے بہترین مواقع عطا فرما۔ آمین، خصوصاً عمر بابا کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے انہیں حلال اور طیب رزق کے لیے بہترین مواقع عطا فرما، آمین، اللہم بہترین کانٹریکٹ عطا فرما، اللہم بہترین جاب عطا فرما۔ یا اللہ جیسا وہ چاہتے ہیں اس سے بھی اچھا فرما دے، اللہم جیسا وہ چاہتے ہیں اس سے بھی اچھا فرما دے۔ اللہم جو ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقربا، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، بہن بھائی، سبلنگ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ خصوصاً بالخصوص ہم اپنی ہمشیرہ صاحبہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ جب وہ روز محشر اٹھیں تو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، ان کا چہرہ اللہ تیرے نور سے چمک رہا ہو، آمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو ان کو، تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے انہیں، آمین، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، اللہم جنت کا پروانہ ملے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو ان کو۔ اللہم آمین، ایسا کرم عطا فرما اللہم آمین، یا رب العالمین۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ آمین، یا اللہ ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اپنا کرم عطا فرما۔ ہماری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں، لغزشیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین، توبہ کرتے ہیں اللہ، سچی کر کے قبول فرما۔ اللہم ہم اپنے بھائی محمد شوکت اویسی صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کا سفر مبارک فرما، اللہم آمین، سفر وسیلہ ظفر فرما، اللہم آمین، سفر کی خوشحالیاں، خیر و برکتیں، سب دروازے ان پر کھول دے، اللہم کامیابیوں کے دروازے ان پر کھول دے، اللہم انہیں خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما۔ اللہم آمین، یا رب العالمین، جس طرح یہ حضور کی محبت کے پھول نعتوں کی شکل میں مخلوق میں، امت میں، محبت والوں میں، عشق والوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، اللہ تو اسی طرح ان کی زندگی کو خوشبو سے، پھولوں سے، خوشیوں سے، کامیابیوں سے مزین فرما دے۔ آمین، آمین، اللہ ان کے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، اللہ بندشیں، سحر ہے، سب دور کر دے، اللہ سب اپنے کرم سے بدل دے، اللہ خیر میں بدل دے، اللہ خیر کثیر، رزق کثیر میں بدل دے۔ اللہم اللہ تمام رکاوٹیں دور کر دے، اللہم کوئی جانے انجانے میں بشری تقاضوں کے تحت ان سے کوئی لغزش ہو گئی، معاف فرما دے۔ آمین، اللہ ان کی عزت کو بلند فرما دے، اللہم ان کی اولادوں میں خیر اور برکت رکھ دے، اللہ ان کی اولادوں میں ایسی ولایت کی خوشبو ڈال دے اللہ جو حضور کے صدقے سے نعت خوانی کا جو حسن ہے وہ ان کی اولادوں میں بھی نظر آئے، آمین، تا دیر قیامت تک ان کی نسلوں میں بھی وہ خوشبو چلے ولایت کی۔ اللہ ایسا کرم عطا فرما اللہم یا اللہ، وہ حسن زن عطا فرما اللہ یا اللہ، وہ حسین مزاج عطا فرما آمین، یا اللہ، وہ راہ عطا فرما جو تو نے انعام یافتہ لوگوں کو عطا فرمائی۔ آمین، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر کاربند فرما دے۔ آمین، اللہ ہماری جبینیں تیرے سجدوں کی حلاوت پا جائیں، ایسا کرم عطا فرما آمین، یا اللہ، ہماری جھولیاں حضور کی محبت اور تیرے قرب سے بھر جائیں، ایسا کرم عطا فرما یا اللہ۔ دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا با مقصد کر دے، آمین، تیری نوکری اور چاکری چاہتے ہیں، عطا فرما دے، آمین، حضور کے صدقے سے عطا فرما دے۔ مالک تو چاہے تو ابابیلوں سے دین کا کام لے سکتا ہے، تو چاہے تو مکڑیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جھولیاں پسار رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، آمین، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، اللہم ہم سے دین کا کام لے لے۔ تو اللہم جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے یا رب العزت، اللہم ہم سے دین کا کام لے لے، آمین، اپنے پسندیدہ دین کا کام ہم سے لے لے، اپنے محبوب کے مشن والا کام ہم سے لے لے۔ اللہم اللہ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو تیری نوکری اور چاکری میں، تیری بارگاہ میں، تیری خدمت گزاری میں تیرے تابع ہو کر اٹھیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کا محتاج رکھنا، اور اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے دنیا و آخرت کی خیر، بھلائی اور کامیابی عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا،
आतीना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी खूबसूरत सोच देकर आज की महफिल को इख्तिताम पजीर करेंगे। यकीनन आपके वालिदैन, आपके मशाइख, आपके असातिज़ा आपके लिए इसी तरह दिलो जान से दुआएं करते होंगे, दिलो जान से दुआएं करते होंगे। और आपको पता है वो दुआएं कारगर कब होती हैं? ये बड़ी कीमती बात है, समझने वाली बात है। मिसाल देता हूं, मेरा मिजाज है, मैं अक्सर मिसाल देके ना बात समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आसान हो जाए बात को समझना। मेरे वालिदैन, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कहीं जॉब करता हूँ, रिजनेबल अमाउंट ऑफ मनी है मुझे मिल रही है, मैं जॉब करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, वीकली या मंथली जो भी मेरी तनख्वाह मुझे मिल रही है। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें कि या अल्लाह हमारे बेटे को कामयाबी अता फरमा, तरक्की अता फरमा, बेपनाह रिज़्क अता फरमा, उसको कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचा दे। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा बॉस क्या करेगा मेरे साथ? भाई मेरे पेरेंट्स ने बहुत दुआएं की, मुझे तो तरक्की मिलनी चाहिए ना। हाँ जी, क्या करेगा मेरे साथ? वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। कितनी बढ़ाएगा? भाई जितनी देता है उसे डबल कर देगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो जितनी तनख्वाह देता है उसको 100 गुना बढ़ा दे। सब बड़ी बारीक सी बात है, समझने वाली। जी जी। वो मेरी तनख्वाह को बढ़ा देगा, टाइम एंड हाफ कर देगा, डबल कर देगा, मुझे कंपनी का मैनेजर बना देगा। चलो 3-4 टाइम डबल हो गई। लेकिन वो जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं कामयाबियों वाली, तरक्कियों वाली, वो मुझे नहीं लगेंगी दुआएं जब तक मैं वो नौकरी नहीं छोड़ूंगा। अब आप सोचेंगे ये सूफी साहब ने क्या फलसफा बता दिया। तो गौर कीजिएगा, इसको नेगेटिवली नहीं लेना, पॉजिटिवली लेना है। भाई ये जो आपकी तनख्वाह है, मिसाल देके बात कर रहा हूँ, भाई मेरी तनख्वाह है जी 1000 पाउंड या मेरी तनख्वाह है जी $5000, और वालिदैन की दुआएं जो है ना वो 5 मिलियन की दुआएं हैं, और मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा $5000 की, तो वो 5 मिलियन मंथली अर्निंग कहां से आएगी? बॉस ये तो नहीं करेगा कि वो मुझे अपना बिजनेस दे दे कि ये लो भाई ये सारा बिजनेस मैंने तुम्हें दे दिया, आपसे ये बिजनेस तुम्हारा है। खैर इल्ला माशाल्लाह को लाखों करोड़ों में अरबों में जाके शायद कोई एक आध ऐसा भी सीन हो जाए। लेकिन नॉर्मली क्या है मेरे भाई, आप उस हुज़बाब से, उस रोजमर्रा की जो गर्दिश है उससे निकलें, आप कारोबार की तरफ आए, आपकी तरक्की होगी। आप इन्वेस्टमेंट करें, मेहनत करें, स्किल्स अपने उस पर भरोसा करते हुए मेहनत करें, और वो जो दुआएं बुजुर्ग मांग रहे हैं वो कारगर होंगी, आपका बिजनेस चलेगा, आपका जो भी आप प्लान करेंगे इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो आपको इन दुआओं को मुस्तफीद करने के लिए आप देखें, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला का फरमाने आलीशान, आप फरमाते हैं कि कोई बेनमाजी हो ना तो उसके हक में कोई आला दर्जे का वली दुआएं कर रहा हो तो वो दुआएं कबूल नहीं होती। बिल्कुल सब बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी कीमती बात है ये। जी जी। भाई मैं आपके लिए बहुत दुआएं मांग रहा हूं और आप शरीयत की पाबंदी ना करें, या आप सुन्नतों को तर्क कर दें, या आप चांस जो है भाई कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ना लें। हम सब बेहतरी तो चाहते हैं पर तब्दीली से डरते हैं। हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने से डरते हैं। मिसाल के तौर पर अगर भाई किसी ने दाढ़ी मुबारक नहीं रखी ना तो वो दाढ़ी रखते हुए हेजिटेशन करेगा, घबराएगा, फिक्र में पड़ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। वो मैं दाढ़ी रख लूं, मेरी बीवी क्या कहेगी, या बच्चा है यंग बॉय है तो कहेगा मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप ही मुझे डांटना शुरू कर दे, तुमने ये अभी से इस उम्र में दाढ़ी रख ली। तो भाई क्यों ना रखूं, इस उम्र में क्यों ना रखूं? क्या मेरी कोई गारंटी, कोई श्योरिटी, कोई वारंटी है कि मैं बुढ़ापे तक पहुंचूंगा? अल्लाह। हम लोग बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे मुर्शिद की सारी दुआएं लग जाएं, पर नमाज से कतराते हैं। मैं चाहता हूं मेरे शेख साहब की सारी दुआएं मुझे लग जाएं, मेरे हक में कबूल हो जाएं, पर जिक्र अज़कार करने से घबराते हैं, बावजू रहने से शर्माते हैं।
उज़र बहाने देते हैं कि हो मेरे कपड़े ठीक नहीं थे, नहीं मैं वो काम पे गया हुआ था, मुझे वहां पे छुट्टी नहीं मिलती, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। भाई कोई उज़र बहाना नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके शेख, आपके मशाइख, आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपके बुजुर्गों की दुआएं आपको बेनिफिशरी हो जाएं, आपकी झोलियां खुशियों से भर जाएं, तो खुदारा अपनी जिंदगियों में बेहतरी के लिए तब्दीली लाएं, शरीयत को, सुन्नतों को अपनाएं, जिक्र अज़कार की तरफ आएं, कुरान को मजबूती से थाम ले, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। इंतहा की रहमत की बारिश होगी कि आपका गुमान उस तरफ नहीं जा सकता अल्लाह जो अल्लाह करम नवाजियां अता फरमाता है। इस पर तफसील से इंशाल्लाह फिर रोशनी डालेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि दुआएं आपको लग जाएं तो फिर उसके लिए एहतमाम और इंतज़ाम करें। दुआएं लगती हैं, बहुत कबूलियत पाती हैं, बहुत फ़ायदा नफ़ा बख्श होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, पॉजिटिविटी की तब्दीली। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मुझे भी, शौकत भाई को भी इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इंशाल्लाह महफिल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।